Hello, everyone. Good morning. Welcome to our next online session. Uh, Today, we are going to continue our discussion about the next stage of our analysis of Greek mythology, especially the beginnings of it. We have previously discussed the creation of the universe. Having done that, we then moved on to talking about the creation of the first couple in Greek mythology, Gaia and Uranus, and then we then discussed how the union of Gaia and Uranus created the 12 titans of Greek mythology, and then having discussed that, we then moved on to all of the unions that kind of transpired between the six male titans and the six female titans, and then the birth of Zeus and his siblings was naturally the next stage that we discussed in our analysis of Greek mythology. And then after that, we talked about how Zeus created a rebellion against the Titans, uh, and how after a long fight, which lasted for years and years, the gods finally defeated the Titans with the help of some other creatures as well. And then finally, those Titans were kind of imprisoned in the center of the earth, and the gods started the rule on Mount Olympus, and they became the 12 Olympians. And then after that, we talked about an overview of all of the 13 gods and deities who have been mentioned by different sources in Greek mythology as being the gods of the Olympus. And we briefly discussed what each one symbolizes in Greek mythology. And I told you last session that the next stage is to talk about the creation of human beings. And then when we finish talking about the creation of human beings, now we are ready to study myth proper. Because if you remember, in the video which I uploaded for you for our first session, I told you about the definition of true myth, the definition of myth proper. And the definition of myth proper, everyone, was the fact that it is a story in which we are dealing with the relationships between the gods of mythology as well as human beings. So it was mandatory, it was important for us to discuss the creation of the gods and then discuss the creation of human beings so that we can talk about these mythological stories about the relationship between the gods and human beings. Okay, so that's the road that we chose for our journey, because that's the road that gets us to where we are today, so that we can start talking about all of these stories in which, for example, the gods interact with human beings, and then so many different accidents happen, and that's what we are going to do from the next session onwards, studying true original myth, the story of the relationship between gods and human beings. Now, again, as I told you in our Telegram group, I also told you that from next session, every one of you should give a presentation on one of the gods or one of the deities and his or her relationship with the human beings. So basically, we are interested in learning about their life stories. Uh, we know where they came from, but we want to know how they lived. We want to know what kind of relationship they had with the mortals, what kinds of stories they had. Did they have an interesting life or no? Their lives were boring. Okay, so that's what we are interested in. So at the end of today's class, we are actually going to assign the lectures for the following weeks. Each week,
we are going to have at least 2 lectures. And then in each lecture, one student is required to talk about one mythological story about a god, and of course, uh, his relation, or god or goddess, and his or her relationship with the human beings. And we start with Poseidon according to the okay. We will start our lectures, as I said, from next week. Hello to those of you who have written hello in the chat section. And thank you very much for the compliment. So, حالا پیش خودتون دیگه احتمالاً، چون قبلا هم بهتون گفته بودم که توی گروه بهتون اطلاع رسانی کرده بودم، اگر کسی داوطلب بود برای داستان جلسه بعد که راجع به خدای دریاها و اینا هست، 2 لکچر داریم. یکیش راجع به خود خدای اصلی پوزایدن و یکیش هم راجع به باقی موجودات مربوط به حوزه آبها و دریاهاست. چه دونم اگه پری دریایی داشتن و از اینجور حرفا. 2 نفر رو باید انتخاب کنم، حالا به صورت داوطلبانه، اگه داوطلب نداشتیم به صورت لکچر، یعنی به صورت اجباری دیگه. خودم یه اسمی رو از روی لیست میگم. بعد بچه‌ها میگم نگران نباشید، من اول ترمم بهتون گفتم این درسیه که بیشتر میخوام دوره هم لذت ببریم از خوندن این داستان ها. این لکچری که آماده میکنیم میتونه بین 5 الی 15 دقیقه باشه و قطعا خودم هم توضیح میدم راجبش، یعنی نگران این نباشین که شاید یه چیزی از قلم بیفته. اولا استرس که واقعا دیگه نباید معنی داشته باشه براتون، چون همش همکلاسی خودتونن، دوستای خودتونن. بعدش هم منم گفتم که سختگیری نمیکنم. در نتیجه استرسی که قطعا نباید داشته باشین. اگه خواستین میتونین پاورپوینت آماده کنین، من روز جلسه شما رو پریزنتر میکنم اینجا که خودتون بتونین پاورپوینت رو کنترل کنین، عقب جلوش کنین، صحبت کنین. بعد از اینکه لکچر اون دوست عزیز تموم میشه، خودم بعد یه اطلاعات تکمیلی، حالا شاید هم انقدر کامل باشه که دیگه من بگم اوکی کامله و دیگه هیچ چیز دیگه ای از طرف من لازم نیست، ولی معمولا به این صورته. الان جلسه بعدمون که 2 لکچر داریم بچه‌ها، اول کلاس یه دوست عزیزی میاد لکچر میده راجع به آقای پوزایدن. لکچرش که تمام شد فرض کنیم 10 دقیقه، یه رو طول میکشه. بعد از اون خودم یه نیم ساعت اطلاعات تکمیلی راجع به پوزایدن، داستانهای جالبتری که شاید از قلم افتاده باشه رو بهتون میگم که با شخصیتش آشنا بشید. این 45 دقیقه اول کلاس. 45 دقیقه دوم کلاس هم که باز به همین صورت نفر بعدی لکچرش رو میده. لکچرش که تموم شد خودم یه نیم ساعتی توضیحات اضافه تری رو بهتون میدم بچه‌ها، که دیگه مثلا با اون بخش از داستان هم به صورت کامل آشنا بشین. و دیگه از این به بعد اینطوریه، یعنی یه حالت مشارکتی از طرف شما و از طرف بقیه و من. سیلابس هم که اگه نگاه کنین کلی شخصیت توش هست. یعنی مثلا یه سری جلسات مثلا من نوشتم نمیدونم شخصیت پن و نارسیسیس، اینا هر کدومشون یه داستان یه دنیای خودشو داره. امکان داره یه جلسه مثلا 3 لکچر داشته باشیم، یکم کوتاه‌تر صحبت می‌کنیم چون شخصیت شاید یکم فرعی تری بودن. پس به این صورت حالا آماده باشین، آخر کلاس راجع به این با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. بر اساس سیلابس جلسه آینده، حالا آخر کلاس صحبت می‌کنیم، جلسه آینده یکیش آقای پوزایدنه که گفتیم از نظر قدرت چیزی از زئوس کم نداشت، و لکچر دوم هم راجع به سایر موجودات دریایی، یعنی موجوداتی که در دریا، موجودات افسانه‌ای که و اسطوره‌ای که محل زندگیشون دریا بود. هیدیز آخر کلاس، هیدیز فکر کنم آخرین لکچره. حالا به ترتیب دیگه هر جلسه 2 نفر رو امتحان میکنیم دیگه. رندوم هم واقعا من لیست رو رندوم میگم دیگه، حالا شانس خودتون. مثلا میگم شماره 7، بعد حالا لیست رو نگاه میکنم ببینم شماره 7 کیه. ولی خب بچه ها بریم درس رو شروع کنیم. درس امروز رو خب so today we are talking about the creation of the mortals. Last session I gave you a very brief introduction about the creation of the mortals, and I told you that there are so many different sources for the creation of mortals.
One of them is that, well, the mortals were created at the same time that the gods and goddesses of the Greek mythology were created. The second story, the second version or tradition argues that it was Zeus who actually created the mortals and the human beings because he was bored with, with living alone on Mount Olympus, and so he needed some kind of entertainment for himself. But then there's also another tradition which gives credit to Prometheus, one of the most important mythological creatures that we will probably discuss in Greek mythology, and they say that it was actually because of Prometheus that now we have the mortals. There are also other traditions as well. For example, some of them say that it was Athena who created the mortals. But the sources that we have for this, for the creation of the mortals, again include either Hesiod or Ovid. به سورسایی هم که ما داریم، سورسای معتبری که در مورد خلقت انسان ها داریم، بازم یا همون اوید عزیز خودمونه که از دید رومی ها به اصطلاح توضیح داده، یا اون تاریخ نگار به شدت معروف یونانی خودمون هزیود که توضیح داده. هر دوتا تردیشنش رو هم تکستش رو براتون آوردم بچه ها. باز هم تاکید میکنم شما به عنوان دانشجوی ادبیات انگلیسی بچه ها باید متن بخونید. حالا خب سر کلاس من در طول 1 ساعت و نیم نمیتونم که، حالا امروز میخونیم یه سری از بخشاشو، ولی خب خودتون باید وقتی که پاورپوینت رو براتون آپلود میکنم بشینین این داستان، این متن اصلی هزیود رو بخونین. اگه ازم بخوان yes سعید we go down the syllabus one by one. اگه ازم بخوان یه توصیه به بچه های ادبیات انگلیسی من انجام بدم، فقط یه دونه توصیه، این توصیه اینه که تا میتونین اثر فول تکست غیر خلاصه بخونید. یعنی وقتی که میخواین شروع کنین به یادگیری ادبیات دنبال خلاصه اثر و پلات سامری و اینا نباشین. اگر جدی هستین، اگه نه اومدین یه لیسانسی بگیرین و برین پی کارتون که امیدوارم اینطوری نباشه که هیچی، مثلا خلاصه بخونین آفرین، همون خوبه. ولی اگه واقعا جدی هستین میخواین اینو ادامه بدین که یه روزی مثلا همکار من بشین، بیاین دانشگاه تدریس کنین، و یا اینکه حالا جای دیگه شاید مدرسه بخواین تدریس کنین، شاید بخواین مهاجرت کنین یه کشور دیگه، توی دبیرستاناش بخواین ادبیات درس بدین. تنها راز موفقیتتون اینه که انقدر اثر خونده باشید که به صورت ناخودآگاه بتونین بینشون ارتباط برقرار کنید. سر یکی از کلاس‌های من، کلاس داستان کوتاه، داشتیم یک داستان ایرانی رو بررسی می‌کردیم بچه‌ها، از غلام حسین ساعدی. به بچه‌ها داشتیم خاکسترنشین ها رو می‌خوندیم. بعد داستان در مورد یه قشر خیلی ضعیف جامعه است، قشر مثلا بزهکار و نمیدونم معتاد و اینا، و تم داستان هم یه چیز واقعا غمگینیه راجع به بدبختی و فلاکت این قشر نادیده گرفته شده است. فصلی که داستان توش رخ میده و بدبختیای اینا شروع میشه و تاریکی بر زندگیشون سایه میافکنه چیه؟ انتهای پاییز و اول زمستونه. من به بچه اون کلاس گفتم فکر کنین، اونا خب درس این کورس رو گذروندن، بهشون گفتم بچه خب فکر کنین ببینین چه داستان اساطیری به ذهنتون میرسه از حکم فرما شدن تاریکی و سردی و بدبختی و فلاکت و اینها. خب اونا فکر کردن، بعد حالا خودم راهنماییشون کردم، البته خب دانشجوهای بسیار باهوشی هم هستن. رسیدیم به داستان پرسفونی و هیدیز، خدای زیر زمین که میاد پرسفونی دختر زئوس رو میدزده میبره اونجا توی آندرورلد، و بالای زمین چون پرسفونی نماد شادابی و اینا بوده کلا یخبندان میشه، تاریک میشه، خورشید دیگه نمیتابه. این تاریکی و بدبختی و فلاکتی که روی زمینه چون رفته آندرورلد. خب و جالبیش اینه که داستان خاکسترنشین های غلام حسین ساعدی رو که میخونیم دقیقاً یکی از چیزایی که بهش اشاره میکنه
همین بحث دنیای افراد بزهکار و تبهکار و معتادیه که تو جامعه نادیده گرفته شدن بچه ها. اون دنیا رو بهش میگیم توی ادبیات بهش میگیم underworld. یعنی دقیقاً کلمه underworld توی ادبیات دو تا معنی داره، دنیای افراد فقیر و دنیای میثولوژیکالش. بعد یه نکته جالبی هم که وجود داره، ما کلی رفرنس توی اون داستان آقای ساعدی داریم که این دو تا شخصیت، دای کوچیک و دای بزرگ، معتادن و دارن کارهای غیرقانونی انجام میدن. یعنی غلام حسین ساعدی فکر کنم 15 16 بار میگه اینا به زیرزمین رفتن، وارد زیرزمین شدن، رفتن تو تاریکی زیرزمین. یعنی انقدر رفرنس وجود داره به داستان‌های میثولوژیکال که مثلا بچه‌ام تعجب می‌کردن مگه داستان ایرانی هم میشه که ارجاعات میثولوژیکال داشته باشه؟ بله. واسه چی میگم اینا رو بخونین کامل؟ چون اگر دانشجوی جدی ادبیات هستیم، وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما نوشتن مقاله است که رزومه قوی داشته باشین، مقالات اصیل. مقاله اصیل موضوعش از کجا میاد؟ پایان نامه‌ای که بچه‌ها میان میگن استاد موضوع بهمون میگم موضوع باید خودت بهش برسی. باید انقدر اثر خونده باشی که بگی چرا این داستان شبیه فلان داستانه، بذار ببینم میتونم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنم. این کل کاریه که یه دانشجوی ادبیات انجام میده، مخصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی. پس اگر واقعا جدی هستین بچه‌ها تو این رشته، که امیدوارم باشین، چون رشته استثنایی رو انتخاب کردین، انقدر جذابه، ترکیبی از روانشناسیه. شما بعدا روانشناسی فرویدی رو میخونید، فلسفه داره، حالا خود ادبیات هم که دیگه بماند، اسطوره هم که بماند. نمیدونم واقعا رشته باحالتر از این داریم یا نه. مطالعات فیلم، من برای بچهای داستان کوتاه یه جلسه رو گذاشتم، مثلا اقتباسی که از روی داستان و رمان رخ میده، که مثلا یه داستان رو با فیلمش مقایسه کنیم. نمیدونم واقعا رشته از این، شاید تعصب دارم به رشته، ولی نمیدونم اینقدر رشته از این باحالتر کجا میتونین پیدا کنین. پس اگر جدی هستین، شاید نرسیم سر کلاس همه تکستا رو بخونیم، ولی خواهشاً پاورپوینت رو که دانلود میکنین خودتون بشینین و این داستانایی که اینجا متنش رو براتون آوردم رو بخونید، چون خیلی داستانهای جذابی هستند. در حال Okay, let's continue our analysis. So we have two sources for the creation of human beings. One of them is from Ovid again, and then the other one is again from Hesiod, two very important writers who are very familiar to us right now because we have been talking about them for so long. So this is what Ovid tells us, that man epitomizes, of course, the human race. So when we have the word man, we are talking about the whole human race, okay? So this is what Ovid tells us, that until now there was no animal more godlike than these and more capable of high intelligence and able to dominate all the rest. Then man was born. Either the creator of the universe, originator of a better world, fashioned him from the divine seed or earth. Okay, so that's what Ovid tells us, that the originator of the universe, probably the same person, originator of the universe, like when it came about, when chaos created Gaia and Uranus. This is where the human beings also came from. I told you that one of the traditions about the creation of human beings is that all of those titans and gods and people were created almost at the same time. So this is one tradition that we have. But then, of course, later on, traditions also change and we have different things as well. Here, we also have a reference to Prometheus in the story that Ovid tells us, son of Ieptus, and says that when of course, there was, let's say, clay, when, for example, there was clay and it was mixed with, so there was soil, and then it was mixed with rainwater, and now it was Prometheus, the son of Ieptus, who actually created the first human being into the likeness of the god. So he knew the gods, he knew what the gods looked like, and so Prometheus was the one who shaped the clay into the form of a human being. As I told you, there's also another story that says that the human being that Prometheus created was lifeless. It was just clay.
مثلا خمیرای چیز بود تو بچگی ما بازی میکردیم، خمیرا رو به هم، خمیرای بازی مثلا عروسکای مختلف باش میساختیم. میگم پرومیتھیوس اومد اینو درست کرد ولی بیجان بود. And then it was Athena who actually breathed life into the clay that Prometheus had fashioned. And then Ovid goes on and talks about all of the different ages of the universe. So now we this is what we say happened. There was a lot of soil, there was a lot of rain, and then Prometheus said, "Okay, I'm going to create another race, and then another form of creature, and then he created that other form of creature, and then it was lifeless, of course. So he asked for help, or maybe Athena herself saw the clay and then said, okay, let me breathe life into this lifeless clay so that we have the next generation of creatures on the earth." And then Ovid goes on to tell us about different ages of man. وقتی که انسان زاده میشه عصرهای مختلفی رو میگذرونه بچه. عصر طلایی، عصر نقره، عصر برنز، عصر آهن. اما اینجا هزیود یه ذره کتابش کامل تره. چرا؟ چون در مورد پنج تا عصر مختلف صحبت میکنه. یه عصر heroes, the age of heroes is also included in Hesiod's book, which is not present in Ovid's book. So Ovid talks about the age of gold, age of silver, bronze, and iron, but then Hesiod has the same ages plus the age of heroes, and we will talk about these ages. Okay, Saidi, there are a lot of similarities. Yes, exactly. Now, at the end of, not at the end of today's session, but later on in my lecture, as I told you, I will talk about Greek religion and then what this means in terms of religious practices before Christianity and then even after Christianity. Because, yeah, there are some scholars who believe that even Christianity was actually a kind of myth which was influenced by the Greek religion. ما بچه لغت تخصصی برای دین یونانی نداشتیم. واقعا معروف به گریک ریلیجن. حالا درسته بهش میگن پیگنیزم، ولی پیگن کلا به تمامی دینهای غیر مسیحی گفته میشه که قبل از مسیحیت جای مختلف داشتن. حالا بهش میرسیم این رو، ولی خب بهش میگیم گریک ریلیجن. And then these are all of the ages of human beings. Okay. اینو از روی هزیود براتون آوردم بچه ها، چون میگم Age of Heroes رو هم داره، عصر قهرمانان، که توی اوید دیگه نیست. این رو میتونین حالا بعدن که خودتون کاملش رو خوندین. So this is the first age. بخونیم یکیش رو. Age of Gold و Age of Heroes رو میخونیم از روی هزیود که ببینیم مشخصاتش چی بوده. به عقیده آقای هزیود عصرهای یا نسلهای مختلف بچه هر کدوم از این عصرها Age of Gold و فلان و اینا در واقع نماینده یک چیان، یک به اصطلاح جنریشن، یک نسل از چی بهش میگن انسان ها هستن. این اولیش رو بخونیم ببینیم اصلا شروع از کجا بوده. So the first one is the Age of Gold. Okay, so at the very first, the immortals who have their homes on Olympus made a golden race of mortal humans. They existed at the time when Cronus was king in heaven, and they lived as gods with carefree hearts, completely without toil or trouble. توی این عصر هیچ گونه مشکل و نمیدونم بدبختی و اینا اصلا وجود نداشته برای انسان ها. Terrible old age did not come upon them at all. حتی سنشون هم نمیرفته بالا. But always with vigor in their hands and their feet, they took joy in their banquets, removed from all evils. فقط اشغال می‌کردن. They died as though overcome by sleep. اگر هم می‌خواستن بمیرن چشماشون رو روی هم می‌ذاشتن و دیگه تمام. And all good things were theirs. The fertile land of its own accord bore fruit ungrudgingly in abundance. میگه زمینم بدون اینکه کینه‌ای از اونا به دل داشته باشه و کاملا
داوطلبانه کلی میوه براشون اتوماتیک درخت خودش رشد میداد و میوه میکردن اینا. They in harmony and in peace managed their affairs with many good things, rich in flocks and beloved of the blessed God. مورد علاقه خدایان هم بودن. But then the earth covered over the race. اما دنیا یهو کل ریس اینا رو میپوشونه. Yet they inhabit the earth and are called holy spirits. اما هنوز هم حضور دارن به عنوان ارواح مقدس. Who are good and ward of evils. و یه جورایی پروتکتر شدن. یعنی یه مثلا فرض کنین یه گردبادی میاد، یه چه میدونم یه طوفان شنی میاد، روی اینها پوشیده میشه و انگار اینها دیگه این نسل از بین میره. ببینید اینا همه تمثیله دیگه، همه نماد از این که مثلا میمیرن و زیر خاک دفن میشن و روحشون به سمت هیون میره. ولی خب داستان‌های اساطیری اینطوری بیان میکنن، یکم خوشگل‌تر بیانش میکنن. میگه که یک لایه‌ای از خاک روی اونها رو گرفت ولی اینا نمردن، اینا تبدیل شدن به ارواح مقدسی که از نسل‌های بعدی مراقبت میکنن. خب بچه‌ها بیاین اینو برای خودتون تحلیل کنید. یه جورایی داره این داستان اینو میگه که خب چه میدونم اونایی که یکم از ما سنشون بالاتره و اینا، امیدوارم پدر و مادراتون همه سالم باشن، در قید حیات باشن، مثل پدران و مادران و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها. داستان اونهاست به اصطلاح که داره میگه اونا زندگی کردن، خیلی هم آدمای خوبی بودن، اما یک لایه از خاک روی اونها رو میپوشونه. یعنی اگه بخوایم تحلیلش کنیم یعنی بالاخره یه روز اینها هم میرا هستن و از دنیا میرن، ولی میگه از بین نمیرن، چون میخواد کسی که این داستان اسطوره‌ای رو میخونه دلسرد نشه. یعنی اگر مثلا میگم عزیزی رو کسی از دست میده دلسرد نشه که کلا اون یک نفر دیگه محو شد. میگه نه، روحش با تو هست و از تو مراقبت میکنه و بلایا رو از تو دفع میکنه. پس همچین داستان‌های حالا با اون تخیل نویسنده های اون دوره در واقع همون داستان مرگ انسان‌های قدیمی‌تر و ریپلیس شدنشون با انسان‌های جدیدتره. حالا هرچی هم جلو میریم مثلا انسان‌ها یکم بی‌رحم‌تر میشن که واقعا دنیای خودمون هم همینه. مهربانی و مهر و عطوفتی که بین همسایه ها و اینا بوده تو دوره مثلا چه میدونم مادر بزرگ من خیلی بیشتر بوده تا تو دوره ما. من الان هیچ کدوم از همسایه های طرف راست و چپ و روبرو اصلا نمیشناسم. Okay, so that's what this beautiful story is telling us. The protectors of mortal beings و تبدیل میشن به محافظین نسل بعدی and are providers of wealth since they keep watch over judgments and cruel deeds, wandering over the whole earth, wrapped in air. For they have these royal prerogatives. این دستور کار رو از طرف خدایان بهشون دادن. خب دیگه حالا عصرهای مختلف رو بچه خودتون بخونین که سیلور چی میشه. حالا سیلور یه نسل شاید یه ذره بدتر بوده. بعد ایج آف برانز رو داریم، نسل برونزی. همونطور که گفتم یه نسلی رو آقای هزیود آورده که آقای اوید نیاورده. The Age of Heroes. Let's read this Age of Heroes section from Hesiod, Theogony, from the book Theogony by Hesiod. And then we will move on to the next stage of our analysis. But when the earth covered over this race too, again Zeus, the son of Cronus, made still another, the fourth on the nourishing earth, valiant in war and more just more just یعنی یکم عادلتر بودن از نسل قبلی، نسل برونزی. A godlike race of heroic men. این خیلی شبیه خدایان شدن دوباره. Who are called demigods, نیمه خدایان به اصطلاح. And who preceded our own race on the vast earth. میگه اینا نسل قبلی ما بودن. هزیود میگه راجب خودش، میگه نسل قبل تر از ما که الان ماییم. Age of Heroes. خب Evil war and dread battle destroyed some of them under seven-gated Thebes in the land of Cadmus as they battled for the flocks of Oedipus. راجب اودیپ صحبت میکنیم بعدن. The end of death closed about others after they had been led in ships over the great depths of the sea to Troy for the sake of Helen of beautiful hair. یه سریشون هم که میگه توی جنگ تروی شرکت داشتن، مثل اکیلیز،
راجع به جنگ تروی بعداً صحبت می‌کنیم، چون اون دیگه در حوزه به اصطلاح اسطوره نیست، در حوزه افسانه است، یه چیزای واقعیه به اصطلاح. بعد من اینو بخونم بعد سوالاتتون رو جواب میدم. Some, Father Zeus, the son of Cronus, sent to dwell at the ends of the earth where he has them live their lives. These happy heroes inhabit the islands of the blessed with carefree hearts by the deep swirling stream of ocean. For them, the fruitful earth bears honey-sweet fruit that ripens 3 times a year. Far from the immortals, Cronus rules as king over them. For the father of gods and men released him from his bonds. اینجا سرنوشت کرونس هم بالاخره ما میفهمیم که حالا کرونس پدر زئوس بالاخره چی شد، چون گفتیم اون تایتن بوده، قرار نبوده بمیره، اصلا مرگ براش معنی نداره. گفتیم اینا رو در غل و زنجیر کردن در وسط زمین، درسته، تایتن ها رو، از جمله زئوس پدر خودش کرونس رو. اینجا آقای هزیود میگه که بالاخره دلش به رحم میاد زئوس و کرونس پدر خودش رو میگه باشه بیا برو این پادشاه این هیروها باش، این نسل هیرویک باش در انتهای دنیا. Honor and glory attend these last in equal measures. Some kings in ancient Greece claimed that they were sons of Zeus. Yes, of course. There are a lot of historical documents that argue that some of the real people who actually existed in the world as rulers of different parts of Greece, they actually claim that their divine rule actually came directly from Zeus. And we have the same thing even in English literature. Like before the 16th century, most of the kings of England believed that their rule was divine. And so they believed that king is equal to God because they received their right to be the king of a country or the king of a land directly from the God. And so, yes, we have these kinds of stories of people arguing that they were actually sons of Zeus, or they were blessed by Zeus, the god of gods. So those are the different ages. And then finally we have the age of iron, which is the normal Greek people who lived in the age of Hesiod. Okay, now I want to talk about this very important creature. حالا بعدا راجع به پرومته بیشتر صحبت میکنیم. من خودم که شخصیتش رو خیلی دوست دارم توی داستان‌های اساطیری، یه جلسه حالا حتما راجبش صحبت میکنیم. ولی یه اتفاقی که رخ میده اینه که بعد از این خلقت انسان‌ها و اینها، خب انسان‌ها مخصوصا حالا یه مشکلاتی بالاخره داشتن، حالا مخصوصا عصر آیرنشون. توی ایج آف آیرن خب یه سری نقصا داشتن، یه سری چیزا رو نداشتن، سردشون بودین بیچاره ها. تنها کسی که دلش براشون سوخت زئوس و باقی خدایان گفتن to hell with them. ما 5 تا نسل ازشون ساختیم، باید تشکر کنن از ما، هنوزم از ما یه چیزی میخوان، هنوزم مثلا طلبکارن، دیگه اصلا هیچ چی بهشون نمیدن. So Zeus becomes a little bit I don't know, like jealous or stingy, let's say, and so doesn't want to provide human beings with, you know, with the beauties of the earth, or with the, for example, the nourishments of the earth. And so human beings actually live in a very cold and dark and very harsh environment. And the only creature in Greek mythology who actually has some pity for the creation of for the human beings, for the mortals, is a mythological titan and an extremely important creature in Greek mythology called Prometheus. Now Prometheus pities the human race and wants to help them in any way he can, but unfortunately, because Zeus is angry with human beings, he forbids it. Zeus همه رو یعنی قدغن کرده، کمک کردن به نسل انسان‌ها رو که دیگه میگه دارن پررو میشن. میگه هیچ کسی حق نداره، خودشون رو پای خودشون وایسن، حالا هر چی که میخوان، هر جوری که میخوان زندگی کنن، دیگه به من ربطی نداره، هیچ کسی هم حق نداره کمکشون کنه. And so the only person who kind of likes the human race and wants to help them is actually Prometheus.
Now Prometheus gets into a serious conflict with Zeus because Prometheus wants to help them, okay? And so, again, we have Hesiod telling us how Prometheus tricked Zeus. Now, there are so many different things here which happens in the story. I have highlighted the important parts of it. But let me just tell you the summary because we don't have a lot of time. So the thing is, Prometheus goes to Zeus and tells him, okay, hey, I want to help the human race. Is there any way I could do it? Is there any way I could do it without making you angry? And then Zeus says, absolutely not. I will not let you help the human beings. And then, Prometheus starts talking with Zeus and saying, wow, you are such a beautiful god. Oh my God, look at those muscles. You are so godly. You are so, you are so gorgeous. You are so handsome. And then he starts tricking Zeus into believing that Prometheus has forgotten about the human race. And now Prometheus doesn't want to help them anymore. And so even though Zeus is the god of gods, he's all knowing. ببینید توصیفاتی که برای زئوس میاد چطوریه؟ Zeus whose wisdom is immortal. زئوس که دانش و عقلش بی پایانه. این تبدیل میشه به یک جای دیگه هم میدونم تکرار شده بود. زئوس خدایی که سوادش بی پایانه، نمیدونم زئوس who rules from on high. این عبارت های توصیفی رو توی ادبیات بچه‌ها بهش میگیم اپیثت. حالا بعداً توی درس چیز خواهید خوند، فنون و صنعات ادبی. اپیثت به چی میگن؟ به اون عبارت های توصیفی که همیشه کنار یک اسم میاد. مثلا میگیم چه میدونم کوروش کبیر، اون کبیر که همیشه با کوروش میاد میشه یک اپیثت، یک عبارت توصیفی. یکی از اون عبارت های توصیفی مثلا ببینید زئوس the cloud gatherer، زئوس جمع کننده نمیدونم ابرها، یا نمیدونم زئوس whose wisdom is immortal. اینا رو بهش میگن اپیثت بچه‌ها. حالا زئوس هم با وجود اینکه خب میدونسته که احتمالاً قرار سرش کلاه بره، ولی خب دیگه حالا یه جورایی گول میخوره. And then let's read this section. But the noble son of Aeptus tricked him by stealing in a hollow fennel stalk the gleam of wireless fire. یک شاخه نامیرا از یعنی یک چی بهش میگن؟ یک مشعلی که هیچ وقتی خاموش نمیشه. یک مشعل همیشه مانا از آتیش رو میدزده، چون میدونه که راه نجات انسان ها اینه که یه آتیش احساس گرما بکنن، آتیش داشته باشن که بتونن از این آتیش هنرها و صنعت‌های مختلفی رو مثل آهنگری و فلان و اینا رو به دست بیارن. And so Prometheus tricks Zeus and steals an endless, a wireless fire, and then suddenly Zeus realizes that he has been tricked, but then he cannot do anything because Prometheus runs away immediately. And then what happens? So this is the story of Prometheus. Now, Prometheus's story is very rich. This is not the only thing that we have about Prometheus. No, Prometheus is a very important creature in Greek mythology, and we're going to talk about him later on down the road in our semester. But then Zeus becomes angry, okay? So Prometheus helps the mortals by stealing fire and giving fire to the mortal race. But Zeus is extremely irate. He's angry. He's fuming. So what does he do? This is somehow weird. The thing that Zeus does is very weird, but then he creates another creature, let's say another human being, whose name is Pandora. شاید اسم جعبه پاندورا رو شنیده باشین که یکی از داستانهای معروف اساطیریه. زئوس اعصابش خورده که چرا سرش کلاه رفته و پرومتئوس آتیش رو برده برای انسانها. ببینیم اینجا این قسمت رو بخونیم توی کتاب باز تیاجنی آقای هزیود، ببینیم که این عصبانیتش رو چطوری نشون میده. Immediately he contrived an evil thing for mortals. بلافاصله سعی میکنه یه بلایی،
یادتونه تا قبل از این میگفتیم که انسان‌ها در دوره خوشی زندگی می‌کردن، اصلا بلایای نمیدونم بدبختی و فلاکت براشون اصلا معنی نداشت. ولی حالا میگه باش من براتون دارم، ببین چه بلایی سرتون بیارم. In recompense for the fire, the renowned lame god Hephaestus fashioned out of earth the likeness of a modest maiden. پس از هفستس کمک میگیره که از خاک یه چیزی مثل انسانها درست کنه. یه خانومی هم بوده، maiden. According to the will of the son of Coronis, bright-eyed Athena clothed and arrayed her in silvery garments, and with her hands arranged on her head an embroidered veil, wondrous to behold. حالا کارهای دیگه هم انجام میدن تا میرسیم اونجا. When he had finished the beautiful evil in recompense for the blessing of fire, he led her out where other gods and mortals were, exulting in the raiment provided by the gleaming-eyed daughter of a mighty father. Amazement took hold of the immortal gods. میگه حتی وقتی خدایان هم این زن زیبایی رو که زئوس و آتنا و این هفستس با کمک هم خلق کرده بودن دیدن، تحت تاثیر قرار گرفتن. And mortals, as they saw the sheer trick from which human beings could not escape. یه تله‌ای براشون گذاشته بود که حالا بعدا بگم بهتون تله چی بود، احتمالاً هم خندتون میگیرم یه چوری ناراحت میشین که چرا اینقدر دنیای میثولوژی دنیای زن ستیزیه. For from her is the race of the female sex, the ruinous tribes of women, a great affliction, who live with mortal men, helpmates not in ruinous poverty but in excessive wealth, just as when in overhanging hives bees feed the drones, conspirators in evil works. هر چی بدی بوده الان نسبت میده به این فیمیل، میگه بلا سرتون میاره. اینطوری نیست که توی فقر کنارتون باشه، نه، وای میسته که شما ثروتمند بشین بعدا میاد ثروتتون رو میبره. حالا توصیفش هم میکنه به زنبورهایی که فقط میرن از اون عسل رو خودشون تولید نمیکنن، فقط میرن عسل رو مثلا هدر میدن. بالاخره میگه هر بلایی بخوام سرتون میارم. And then Zeus made women conspirators in painful works for mortal men. میگه زن رو ساخت برای اینکه بلا سر مرد بیاره و حالا بدبختش کنه. اما یه نکته‌ای که حالا یه سیلور لاینینگ، یه نکته مثبتی هم که راجع به این داستان بچه وجود داره اینه که یه جورایی به خاطر اینکه خب حالا شاید بگین خب باشه حالا یه دونه خانوم بوده مگه چقدر میتونه بلا سر اینا بیاره، خب یا میکشنش یا بالاخره یه بلایی سرش میارن. اینجا زئوس سرش کلا نمیره، میگه نه من کلی از اینا میسازم از این به بعد و مردها ناچارن از این که با اینا ازدواج کنن و نمیتونن از ازدواج با اینها فرار کنن. حالا اونایی که به جنبه مثبت اسطوره اعتقاد دارن میگن که در واقع اینا همش یه تریکی بوده که کانسپت ازدواج به وجود بیاد، وگرنه زئوس قصد بدی نداشته. اما خب از یه طرف هم انقدر توی آثار مختلف گفته شده زن نماد نمیدونم بدبختی فلانه و اینا که نمیشه از اون جنبه های منفی و زن ستیز داستان‌های اساطیری واقعا فرار کرد یا اینکه توجیهشون کرد به هیچ روشی. اما اینجا اینو میگه He also contrived the second evil as recompense for the blessing of fire. Whoever flees marriage, هر کی بخواد از ازدواج با یک زن فرار کنه and the troublesome deeds of women and does not wish to marry comes to a ruinous old age. پیر میشه destitute of anyone to care for him و در تنهایی خواهد مرد. یعنی باز بچه‌ها یکم تحلیل کنین برای خودتون که این داستان چی میخواسته بگه واقعا. اون داستان مرگ نسل اول رو بهتون گفتم که در واقع داشته میگفته حالا نیاکان ما نمردن، ناراحت نباش، روحشون وجود داره. اینجا این داستان یه تحلیلش اینه که خب حالا یه جورایی میخواستن بالاخره ازدواج رو معمول کنن بین این انسان ها. خب پس میگه حالا یه بلایی سرتون بیارم، یکی خلق میکنم به اسم زن، یه چیزی خلق میکنم به اسم زن، بعد خب از اون ور میگن هه ما که اصلا نمیخوایم با این زنه باشیم، ما میریم دنبال زندگی خودمون. میگه من یه پانیشمنت جدا هم گذاشتم، هر کسی که از ازدواج فرار کنه پانیشمنتش اینه که پیر میشه و تو پیری کسی نیست که ازش مراقبت کنه.
یعنی یه جورایی میخواد مجبور کنه این رو ازدواج کنن، بچه دار بشن که در پیری یکی باشه دستشون رو بگیره، عصای دستشون باشه. Okay, well, this is the world of Greek mythology. We are not claiming that, of course. Anyway, so this is what happens, guys. So we have the creation of Pandora, the first woman, and then Pandora brings with herself evil for all men. به خاطر اینکه بهشم شک نکنن، زئوس میاد تمامی این بلایای مختلف رو توی یک دسته، توی یک کاسه، توی یه باکسی براش قرار میده. میگم اسم زنه که پندوراست. حالا دو تا داستان داریم، داستان خلقت پندورا، دوتاش رو براتون آوردم. دوتاش هم هزیود میگه. یه سری تفاوت‌های ریز و جزئی دارن که حالا براتون خودتون این قسمت دوم رو بخونین. این یک عکس از پندورا است. بعد پندورا یه دونه باکس دستشه. به خاطر اینکه کسی بهش شک نکنه، زئوس میاد تمامی بلایای دنیا رو قایم میکنه توی این جعبش. بعد بهش به پندورا میگه برو بین آدما، برو بین مردا. خب هر وقتی که مجذوب تو شدن، شروع کردن به نگاه کردن به تو و لذت بردن از اینکه تو چقدر زیبا هستی، در این باکس رو باز کن، در این جعبه رو باز کن تا این ایول هایی که من جمع و جور کردم، قشنگ دستچین کردم برات، تو کل دنیا پخش بشه. پس الان هم شده اصطلاح. مثلا میگن فلان کار رو نکن، فلان کار پاندوراز باکسه، جعبه پاندوراست. یعنی اگه اون کارو بکنی بدبختی و فلاکت کل زندگی خودت و اطرافیانتو میگیره. توی انگلیسی الان اصطلاح دیگه، پاندوراز باکس، منشأ تمامی بدبختی ها و فلاکت ها. So this is the story of Pandora. Now there are different interpretations. How can we interpret this? تحلیل این داستان چی میشه؟ این داستان پرومتئوس، گول خوردن زئوس، بعد زئوسی که اصلا معروفه به این که خیلی آدم کینه‌ایه، انتقامی که میخواد بگیره. So, well, obviously, we can interpret all of these creatures from different perspectives, but because Prometheus rebelled against the gods to help human beings should should be thankful to Prometheus. And so nowadays Prometheus becomes the symbol of fire and the symbol of defiant progress. پیشرفت ناشی از قیام. یعنی شما اگه به اون شرایط مثلا اعتراض دارین، اگر قیام بکنین، میگن یک شخصیت پرومتئیه، چون بر وضع موجود راضی نبوده، میخواسته پیشرفت بیشتری بکنه، قیام کرده. حالا میخواسته مثلا انسان ها هم پیشرفت بکنن. So Prometheus is the symbol of defiant progress. He's also the culture god. Why? For arts and sciences, because human beings could not develop a good culture, could not develop the arts and sciences if they did not have fire. داشتن اون آتیش خیلی براشون مهم بود، چون کمکشون کرد صنایع مختلفی رو به وجود بیارن. And so that's why Prometheus becomes the symbol or the archetype of the culture god, also the patron for arts and sciences. He's also, of course, a trickster, گول زننده معروف. اما اون بحث پاندورا چی؟ متاسفانه اون بحث پاندورا، میگم تحلیل های زن ستیزانه، یعنی تحلیل های فمینیستی اون رو بسیار زن ستیز میدونن. میگن که متاسفانه جوامع بدوی خب دید منفی نسبت به زنها داشتن. Just like Eve, for example, in Christianity, who is blamed for the ruinous destiny of man. Well, Pandora is created after man. اینو یادتون باشه، انسان ها که میگه انسان ها اول به وجود اومدن، منظورش انگار همه مرده. این یکی از اون چیزای غیر قابل درک داستانای اساطیری. یعنی چی؟ یعنی اون 5 تا نسلی که میخواستن بسازن اینا همش مرد بود، هیچ گونه زنی توشون وجود نداشت. And so she's responsible for all of the troubles. But of course, as I told you, these stories usually reveal the prejudices and the misogynistic
misogyny یعنی زن ستیزی. The misogynistic attitudes of the ancient cultures and of course societies. And so of course in these stories Pandora becomes a symbol for destructive evil. However, as I told you, if you look at it allegorically, allegory یعنی یک داستان تمثیلی، یعنی داستانی که یک پیام غیر مستقیم رو میخواسته بهت بگه، تو نباید تحت لفظی درکش کنی. بهتون گفتم داستان پندورا رو اگه بخوای تحت لفظی درکش کنی و قبولش کنی که خب خیلی زن ستیزه، ولی ما میگیم این یک داستان تمثیلی بوده، یک غیر مستقیم یک پیام اخلاقی داشته. از اینکه پاندورا ببینین عکسش رو، اتفاقا میگه این جعبه‌ای که دستشه معمولا هم رو شکمش نگه میداشته، اصلا نماد ایول نبوده، نمادی بوده از باروری و بارداری پاندورا و نماد به اصطلاح ووم، رحم پاندورا بوده. مثل چطور مثلا کانگورو که اون بچهش توی اون کیسه جلو شکمشه. پس میگه که به جای اینکه بهمون بر بخوره از خوندن این داستان‌ها و بگیم که چقدر زن ستیز چقدر بد، به این نگاه کنیم که این در واقع پاندورا تبدیل میشه به سمبل پروکرییشن، تولید مثل. چون گفتیم دیگه زئوس اجبار کرد که هر مردی باید با یه زنی ازدواج کنه. And so that box, Pandora's box, becomes the symbol for the womb and the birth of life, of course. Yeah, life is hard. Life is full of trouble. But of course, we have to continue living. Okay, so again, the theme of the story is the woman as the bringer of evil. And so, unfortunately, Pandora, like even the Bible, is responsible for all the evils. مشکلی هم که داره این بوده که یعنی واقعا قبل از اون مرد وجود نداشته. حالا این تفسیرهای گوناگونیه که از این داستان ما داریم. بعد زئوس هم که دیگه نماد یک سرکوبگر به تمام معناست. خب حالا آتیش برده برای این انسان ها، مگه چه کار بدی کرده که حالا انقدر میخواسته انتقام بگیره؟ حالا پانیشمنت پرومیتیوس رو بعداً میخونیم بچه ها، اما پانیشمنت چیز رو داشتیم دیگه. اطلس برادر پرومیتیوس، چون اطلس تو دار و دسته تایتن ها بود، این بدبخت مجبور شد تا ابدالدهر آسمون رو روی دوش خودش داشته باشه. داستان پرومته رو هم خواهیم خوند بعدها، اما پانیشمنت پرومته این بود که روی یه سنگی، روی یه کوهی اینو ببندن، هر روز یه عقابی بیاد نوک بزنه به اصطلاح شکم پرومیتیوس، جگرش رو در بیاره بخوره، بعد حالا جگره دوباره رشد میکنه، روز بعد دوباره این عقاب بیاد باز شکم پرومته رو بشکافه و جگرش رو بخوره دوباره. یعنی این تا ابدالدهر قراره که پرومته همچین رنجی رو به خاطر کمک به انسانها بکشه. حالا داستان پرومته رو بعداً کاملتر خواهیم خوند. Okay, now let's talk about the next important thing. What is Greek religion? خب کارمون درست شد بچه. اول کلاس هم بهتون گفتم مسیری که ما انتخاب کردیم مسیر ضروری بود برای خوندن اسطوره. چون من اسطوره رو براتون اینطوری تعریف کردم، داستانهایی که به ارتباط بین خدایان و انسانها میپردازن. خب ما اول باید میدونستیم خداها از کجا میان، بعدش میفهمیدیم که انسانها از کجا میان. حالا دیگه نوبت اینه که بریم راجع به ارتباط بین این خدایان و انسانها با هم دیگه صحبت کنیم از جلسه آینده. دیگه مثلا داستان پوزایدن ارتباطش با انسانها چطوری بود، بعد نمیدونم آتنا چی کاری انجام میداد، افرودیتی چه کاری انجام میداد، نمیدونم باقی خدایان، هرمیز چه کاری انجام میداد، آپولو چه کاری انجام میداد با انسان‌ها، چه بلایی سرشون می آورد. دیگه الان ما آماده. اما قبلش یه نکته دیگه کوچولو مونده، فقط اینکه خب حالا دین یونانیا چی بود؟ آیا واقعا یونانیای واقعی همین خداها رو میپرستیدن؟ همین خدایان گریک میثولوژی رو میپرستیدن یا نه؟ اینو که بهش بپردازیم دیگه کارمون تموم میشه. این حالت مقدمه 4 جلسه‌ای مون تموم میشه دیگه. حالا سکان هدایت این کشتی کلاس رو میسپارم به خودتون. منم به عنوان راهنما از جلسه آینده بعد از لکچرهای شما یه سری توضیحات رو بهتون خواهم داد. Let's talk about Greek religion. Now, in order to understand Greek religion, the first thing I have to tell you is that, well, they were not Christians. Well, just keep that in mind, that they were not Christians because Christianity was not around.
So they are a pre-Christian kind of religion. And the term, let me just move quickly forward. The term that we use for all religions, a religion other than the main ones, which usually was a non-Christian or pre-Christian one, is called pagan. So the Greek religion is usually called Greek religion, just Greek religion, that's it, or paganism. Okay, so if they ask you, okay, what was the religion of the Greeks, you can just say, well, they were pagans, or you can say, well, we have Greek religion, we don't have a special name for it. So, but let's talk about this Greek religion. Let's see what it was and different kinds of names which can help us understand this kind of Greek religion. The first thing that you have to know to understand Greek religion is that it was influenced by what we call anthropomorphism. What is the definition of anthropomorphism? آرایه ادبی چیز رو خوندین بچه ها، جان بخشی به اشیا، personification. حالا انشالله توی درس فنون و صنعات ادبی میخونید. من این ترم اون درس رو دارم، حالا ترم بعد احتمالا شما داشته باشین، چه با من چه با هر کدوم از همکارای عزیز باشه، قطعا همچین چیزایی رو خواهید خوند. personification یا جان بخشی به اشیا وقتیه که یک ویژگی انسانی رو نسبت میدیم به یک غیر انسان. مثلا میگیم ابرها میگریستند. خب گریستن، گریه کردن یک ویژگی انسانیه که ما نسبت دادیم به چی؟ به ابرها. انتروپومورفیزم یکی از شاخه های پرسونیفیکیشنه، یعنی وقتی که شکل انسانی میدیم به یک موجود غیر انسان. اون فقط توی پرسونیفیکیشن بچه ها فقط یک خصلت، فقط یک ویژگی انسان رو نسبت میدیم به یک غیر انسان. اما توی انتروپومورفیزم یک موجود غیر انسانی رو به شکل انسان در میاریم قیافش رو. مثلا نه تو دنیای واقعی دیگه، توی ادبیاتمون، توی داستانهایی که مینویسیم. پس شما مثلا میخوای یه داستانی بنویسی، بعد میخوای یک چه میدونم چی بهش میگن، یک موجود شیطانی رو درست کنی. اگه ویژگی هایی که برای توصیف اون موجود شیطانی به کار میبری در توصیف اون موجود شیطانی بچه‌ها بگی مثل انسان روی دو پا راه میرفت و فلان میکرد و سر داشت و دو تا دستش اینور اونور بودن و فلان و اینا، تو انتروپومورفیزم انجام دادی، یعنی یک موجود غیر انسانی رو به شکل یک انسان توصیف کردی، ظاهرش رو. So in order to understand Greek religion, you have to know that Greek people believed in anthropomorphism. And so all of the gods of the ancient mythology are like human beings. They're just like us. They have like a head, two hands, a torso, a body, and then 2 feet. And they act like us. They walk like us. They talk like us. Everything is just like us. So Greeks created their gods, worshipped gods, but because they wanted the gods to be more concrete. میخواستن یک مفهوم ملموستری از خدا داشته باشن، نه یک مفهوم کاملا انتزاعی. میومدن مثلا میگفتن من فلان خدا رو میپرستم و میگفتیم خدا کیه؟ به شکل یک انسان توصیف میکرد. پس احتمال این داره که خیلی از این میثولوژیکال استوری ها راه خودش رو به دین یونانی ها پیدا کرده باشه و واقعا میپرستیدن. حالا مثلا اون مفهوم رو میپرستیدن بچه ها. مفهوم مثلا چی؟ مثلا مفهوم قدرت مطلق. بعد یه نفر ازشون میپرسید خب این خدایی که تو میگی قدرت مطلقه رو چیه؟ دیدی خودت؟ توصیفش کن. بعد این میومد زئوس رو توصیف میکرد براش، یعنی مثل یک انسان توصیفش میکرد. پس دین یونانیان در واقع اعتقاد به یک سری مفاهیم بوده، مفاهیم انتزاعی که برای درک بهتر خودشون به شکل انسان یک نماینده براش درست میکردن. Okay? So
The gods are generally depicted as humans in form and character. They look like us, they act like us, the appearance is the same, but somehow they are idealized. یعنی یکم ایدئالتر از ما هستن. They are very beautiful beyond the beauty of the mortals. Their passions are stronger and more intense. The sentiments are more praiseworthy. But of course, they can embody all kinds of, for example, values. However, the same gods can actually show the weaknesses of human beings too. For example, Zeus, god of gods, is a lustful person. He cannot control himself when he sees a beautiful woman. And so they have all of these like petty, vain, چیزای حقیر اعصابشون رو خورد میکنه یا مجبورشون میکنه یه سری کارهای احمقانه انجام بدن. They can steal, they can lie, they can cheat. Even though they are gods, you know, they sometimes can be just like us. And they can be petty, they can be vain, they can be insincere, they can do stupid things as well. Okay, they usually live in, and this is important, they have a house on Mount Olympus or in heaven, but some of them are called Chthonians. Chthonians are the gods who live on the earth. اونایی که اصلا هیچ وقتی پایین نمیان، اونا رو میگیم توی heaven زندگی میکنن. ولی یه سریشون بودن که خیلی وقتا پایین می اومدن. مثلا خود زئوس که خدای خدایانه خیلی وقتا میاد پایین و انقدر میگم آدم هوسرانی بوده که واقعا نمیتونسته خودش رو کنترل کنه. طرف مثلا یه زن زیبا رو میدیده به خاطر اینکه بتونه خودش رو نزدیک کنه، مثلا خودش رو تبدیل میکرده به گاو که مثلا حالا خودش رو نزدیک کنه، خودش رو تبدیل میکرده به یه قوی زیبا، هر کاری میکرده. So when the gods come down to earth, we call them the gods on the earth, the Chthonians. Another important issue in Greek religion that I want you to think about is the issue of polytheism and monotheism, چند خداییگری و تک خدایی. We have two different interpretations. Well, obviously we say that Greek religion is polytheistic, which means that they have different gods for different qualities. It's not, for example, like Christianity or even Islam, when the followers of these religions, they argue that there's only one God, one unique God, خدای احد و واحد. So for the Greeks, it was a polytheistic system. There were multiple gods. But of course, there are other people who argue that Zeus is actually a symbol of monotheism because he's the god of gods, he's the supreme god, and everyone else is just like, you know, a not very influential creature. And so some people argue that because Zeus is the god of gods, he's even the god of the other gods, we can say that Greek religion was actually monotheistic. But of course, other people disagree. So one issue to think about, جوابهای قطعی براش نداریم، بسته به تحلیلمونه. پس هیچ وقتی هم مثلا سوال از این بهتون نمیدن که دین یونانیان پالیتئیستیک بود یا مانوتئیستیکی. نه، هر دوتاش بود. یا اگر هم سوال دادن باید بگین هر دوتاش بود و توضیح بدین. پالیتئیستیک از این که برای هر قدرتی یه خدایی بود. مانوتئیستیکا اینو اعتقاد دارن تک خدایی و چند خدایی میشه معنیش. مانو اصلا یعنی یک، پالی یعنی چند. مانوتئیستیکا میگن نه، بین خود خدایان هم بالاخره یک ردبندی وجود داشت و چون زئوس اون بالا بود مانوتئیستیک بوده به اصطلاح. اما چیزی که من بیشتر بهش علاقه دارم و به نظرم خیلی میتونه دید بهتری از اون به ما بده، از دین یونانیا به ما بده، بحث هیومانیزمه. حالا تو فارسی بهش میگن اومانیسم. اومانیسم یعنی چی؟ اومانیسم بیشتر بچه‌ها توی قرن 16 رواج داشت. حالا انشالله وقتی که سیری در تاریخ ادبیات رو خوندین و با دوره الیزابت، دوره رنسانس آشنا شدین، میدونین که اون دوره انسان مرکز کل یونیورس بود. یعنی میگفته هر چیزی انسان، فقط انسان. اگه به انسان کمک میکنه خوبه، اگه به انسان کمک نمیکنه بده. اگه انسان رو خوب به تصویر میکشه اثر خوبی، اگه انسان رو بد به تصویر میکشه اثر بدیه. کل دنیا و یونیورس حول محور انسان میچرخه. اومانیسم دوره رنسانس.
که نویسنده زیادی هم بودن، مثلا سر فیلیپ سیدنی که داریم اونجا، بعد راجر اسکام، اینا همه نویسنده های بسیار معروف دوره الیزابت هستن که پیرو مکتب اومانیسم بودن. یکی دیگه از لنزهایی که به درک گریک ریلیجن کمک میکنه به ما، بحث اینه که واقعا شاید اولین اومانیست های دنیا یونانیا بودن که انقدر ویژگی انسانی حتی به خداهاشون میدادن. So humanism is a kind of philosophical viewpoint that emphasizes the value of human beings and the agency. Agency یعنی اراده انجام هر کاری رو داشتن. Of human beings. Human beings individually, one by one, or collectively as this society. One of the mottos, one of the slogans of humanism was man is the measure of all things. میگه هر چیزی رو باید بر اساس انسان بسنجیم. چه کمکی به انسان میکنه. Even Sophocles, one of the famous playwrights of ancient Greece. ما 3 تا تراژدی نویس فوق‌العاده مهم داریم توی یونان باستان که بچه‌ها اصلا معروفن به چی؟ The Big Three. 3 بزرگ. Sophocles, Euripides and Aeschylus. اینا مهمترین تراژدی های یونان رو برامون نوشتن. سافوکلیز یه دونه نمایشنامه داره به اسم انتیگونه، یکی از اولین نمایشنامه هاییه که شخصیت اصلیش زنه، برخلاف تراژدی های دیگه که مرد محور هستن. اونجا سافوکلیز توی نمایشنامه یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه که wonders are many. عجایب دنیا که زیاده. But none is more wonderful than man. ولی هیچ کدومشون به اندازه خود انسان اعجاب برانگیز نیستن. So the Greeks were actually the first humanists in the world because they believed in the importance of humans, and that's why they believe in anthropomorphism. Even they describe their gods just like human beings, and they talk about the relationship between gods and human beings because they believe that, of course, human beings are extremely important. So ancient Greeks, yes, they did not have, for example, one fixed castle for worship. They did not have a unifying creed. یک اعتقاد یونیفاید واحد نداشتن مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت و اینها. یعنی دینشون یک دین یک پارچه‌ای نبود. They didn't have any authority. They didn't have any unique faith. They didn't have, for example, fixed rituals. Ritual هایی که مثلا مثل حج. ریچوالیه که هر ساله تکرار میشه و اینا هر سال تغییر میکرد. درسته که همه اینها رو نداشتن، اما خود همین باعث تنوعشون شده. یعنی این تنوع باز برای ما به عنوان دانشجوی ادبیات جذابه because there was a plethora, a huge number of different kinds of rituals ها و مناسک خیلی متفاوتی داشتن. They had a lot of festivals. اصلا ما ممنونشونیم که این بودن. چرا؟ یکی از اون فستیوال ها فستیوال داینایسیس یا خدای واین و اکستسی و رقص و پایکوبی بوده. چرا ممنونشونیم برای این فستیوال رقص و پایکوبی و فلان و اینها؟ چون از لابلای این فستیوال رقص و پایکوبی بوده که نمایشنامه و تراژدی به وجود میاد. حالا این رو ایشالله توی درس درآمدی بر ادبیات 2 خواهید خوند. اصلا ریشه تراژدی و نمایشنامه از کجاست بچه‌ها؟ توی همین فستیوال های داینایسیس. این یونانی‌ها هر ساله یه جایی جمع می‌شدن که از داینایسیس که خدای فرتیلیتی و باروری و برداشت محصول و اینا بود تشکر کنن. چه رسم و رسوماتی داشتن؟ یه مثلا گروه 50 نفره آواز می‌خوندن و می‌رقصیدن. خب شاید بگین خب این چه ربطی به ما داره؟ چه ربطی به تراژدی داره؟ یکی از اون 50 نفری که اون وسط داشتن میچرخیدن یه آقایی بوده به اسم فسپس. آقای فسپس پیش خودش فکر میکنه، میگه من اینجا اصلا دیده نمیشم، بین این 50 نفر گمم. وایسا من برم یکم جلوتر از اینا که مردم منو ببینن، چون مثلا هزاران نفر اونجا بودن. فسپس تبدیل میشه به اصلا پدر اکتینگ، اولین اکتر سینما خودشه.
بعد حالا یکی از این بیگ تری که بهتون گفتم، اسکیلیس و سافوکلیز و یوریپیدیس، سه نمایشنامه نویس برتر، اینو میبینه میگه چه جالب، وایسا من بیام سال آینده بیایم هر کدوممون یه متنی رو بنویسیم که حالا 40-50 نفر پشت دارن میرقصن آواز میکنن، ولی یکی دو نفرشون رو جدا کنیم بیان جلو با همدیگه صحبت کنن، دیالوگ داشته باشن، که از لابلای این دیالوگا مثلا ما باز هم به خدای داینایسیس یه تشکری کرده باشیم. سال بعدش که این فستیوال برگزار میشه، این سه تا نمایشنامه نویس بزرگ میان یه سه تا نمایشنامه می‌نویسن، مسابقه هم هست دیگه. یکیشون میاد فقط با یه اکتر داستان میگه، اون اکتر میاد یه مونولوگ میگه، بچه‌ها تکگوییه، مثل هملت، تکگویی هملت، فقط خودشه. یکی دیگهشون میاد میگه وایسا من یکی دیگه رو اضافه کنم که برنده بشم، تبدیلشون میکنه به 2 تا اکتر. بعد کورس، اونو بهش میگن کورس. الان کورس رو ما توی تراژدی یونان داریم، اون 40-50 نفر آوازخوان اون پشت ساکت میشن که این 2 نفر با هم دیگه دیالوگ برقرار کنن. مردم همه اصلا جامه ها میدرند و سر به بیابان میذارن، انقدر براشون باحال و جذاب بوده. بعد در مرحله بعدی میان میگن خب حالا اگه من ستاش کنم چی میشه؟ راستی اکتر بعدی رو هم اضافه میکنن و از همینجا دراما و تراژدی و نمایشنامه است که به وجود میاد. پس ما به عنوان یک دانشجو خیلی برامون مهم نیست که حالا یه اسمی داشته باشیم که ریلیجنشون چی بوده. گفتم بهتون هم اول پیگن، شما بگین پیگن تموم شد. برامون مهمه که از لابلای این تنوع ریچوال ها و مناسک و فستیوال های مختلف برای ما ادبیاتی ها چیز با ارزشی مثل دراما و تراژدی به وجود میاد. پس دین یونانی ها، چرا من دارم راجبش صحبت میکنم؟ به این دلیل که اینش برای ما مهمه. اسمش هرچی که بوده مهم نیست، مهم اینه که از لابلای این ریچوال و فلان و اینها چه چیزی به وجود اومده برامون، که خب میشه همون به وجود اومدن تراژدی و نمایشنامه. این هم از درس امروزمون بچه ها که صحبت کردیم راجبش. یک لحظه اجازه بدین فقط من سیلابس رو بیارم. خب سیلابس رو روی سیستمم اجرا کنم. حالا برای جلسه بعدی 2 تا لکچر باید داشته باشیم. یک لکچر راجع به خود خدای دریاها و اینا بوده، پوزایدن. پس یک لکچر راجع به پوزایدن خواهیم داشت. اجازه بدید من بنویسم اینجا براتون. و یه لکچر هم راجع به سایر other sea creatures and monsters، سایر موجودات و نمیدونم کلی مانستر باحال داریم تو دریا، سایر مانسترها و مخلوقات دریایی به اصطلاح که تو دریا ساکن بودن، حالا برای افراد مختلف مشکل درست میکردن که تو دریا حضور داشتن. خب 2 تا شیرزن و شیرمرد میخوام که داوطلب بشن برای اولین لکچر برای جلسه بعد. اگر واقعا کسی داوطلب نباشه، به به 2 تا داوطلب داریم، یکی گلناز یکی هم آرش. خب وایس من میکروفونشون رو فعال کنم. اول گلناز بود. گلناز سلام. سلام، خسته نباشید. مرسی و همچنین. وایس لازم من میکروفون آرش هم فعال کنم، فکر کنم بشه 3 نفرم صحبت کنن. آرش میکروفونتو فعال کن. صدا میاد استاد؟ بله بله. خب شما سلام. میخواین لکچر بدین دیگه، داوطلب نبودین برای چیز دیگه ای؟ نه، برای اوکی لکچر. اوکی برای لکچر. خب راجع به کدومشون میخواین لکچر بدین شما؟ از خانم واسه شروع کنیم من یکی دیگه. فرقی نداره. آرش تو پرفرنسی داری راجع به کدومش؟ منم خیلی فرق نداره، ولی فکر کنم واسه سی کریچرز و مانسترز بیشتر بتونم صحبت کنم. باشه. پس گلناز اگه اجازه بدی سی کریچرز و مانسترز رو بدیم به آرش، تو فقط راجع به بس. خدای دریا پوزایدن باشه. اگر هم بله. تونستی، هیچ اجباری نیست هیچ اجباری نیست، اگر تونستین براش یه پاورپوینتی درست کنین برام بفرستین پاورپوینت رو که حالا خودم هم نگاه کنم. بعد جلسه بعد من شما رو حالت پرزنتر در میارم. یه گزینه داره که شما پرزنتر بشین، میک پرزنتر،
و دیگه کنترل پاورپوینت دست خودتونه، با هر سرعتی که خواستین برین جلو و اینا. لکچرتون هم بین مثلا 5 الی نهایتش مثلا 15 دقیقه، نهایتش 5 الی 10 دقیقه باشه اوکیه. بعدش حالا خودم نکات تکمیلی رو هم راجبش خواهم گفت. مرسی از شما که داوطلب شدین، چون اولین داوطلب ها بودین یه نمره ای رو به امتحان پایان ترمتون به عنوان هدیه خواهم داد. ممنون. ممنون. خواهش میکنم. خب اگر بچه سوالی چیزی دارین بپرسین، میتونین میکروفونتون رو غیر فعال کنین. اگه سوالی چیزی دارین بپرسین، اگه نه من دیگه صحبتی ندارم. درس امروزمون هم تمومه. ایشالله هفته آینده شما رو خواهم دید. فکر کنم وزارت علوم هم قبلا گفته بود نوروز باید کلاس برگزار بشه، یعنی من قرار بود فکر کنم 2 نوروز براتون کلاس بذارم، اما خب بخشنامه دادن که دانشگاه حق ندارن کلاس برگزار کنن، نوروز احتمالاً تعطیله و میتونین خوش بگذرونید، کلی فیلم و سریال ببینید. اگه سوالی چیزی ندارین بچه‌ها روزتون بخیر باشه و خستم نباشین. کلاسمون همینجا به پایان میرسه. خب من ریکوردینگ رو متوقف کنم دیگه. خسته نباشید.